नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु किछि जण मते युक्त 2 बाध्यतामूलक ओडिया रे पढ़ा जाउथवा सरसुपदर संपर्क रे आलोचना करिया पई अनुरोध करछंती। मो पाई समस्ते समान नेट दौथवा परीक्षार्थी बा स्नातकोत्तर ओडिया रे पढ़ुथवा विद्यार्थी अथवा ओडिया सम्मान बा युक्त 2 श्रेणी रे पढ़ुथवा विद्यार्थी जो मानकर जानिबार आग्रह अछि, जो माने परीक्षा रे ओ जीवन रे भलो करिवार आशा रखिछंती से मानकु मोर साध्य मते मु एई यूट्यूब चैनल माध्यम रे सहयोग करिया पई प्रस्तुत अछि। आपण माने केवल मोर यूट्यूब चैनल रो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूछंती एवं मु सेई कमेंट बा मतामत को सम्मान देई मोर यूट्यूब चैनल रे अध्याय आलोचना करूछि। तेणु आसंतु आज ओडिशार अगणित छात्र छात्री जो माने युक्त 2 श्रेणी रे पाठ पढ़ुछंती कला रे हो विज्ञान रे हो बा वाणिज्य रे हो सेमानक निमित्त मोर ये अध्यायटी उत्सर्ग तांकर सरसुपदर पाठ्यक्रम को मु आलोचना करी। आलोचना करबा पूर्वरु सेही मोर कुनी कुनी बंधु मानकु युक्त 2 श्रेणी रे पढ़ुथबा युव प्रतिभा मानकु मु अनुरोध करी तांकर आवश्यक प्रश्न मते यूट्यूब रे पचारि पारंती। से माने आउ कोन जानिया पाई चाहंती आउ को पाठटी तांको अधिक कष्ट लागुची ताकु मध्य से माने मतामत रखंतु लेखंतु मु तांको सहयोग करिया पाई प्रस्तुत अछि। बंधुगण सरसुपदर जणे कालजयी स्रष्टांकर कालजयी सृष्टि ये मने रखंतु। सरसुपदर जणे कालजयी स्रष्टांकर कालजयी सृष्टि से होचंती गोपीनाथ महांती एवं तांकर बहु चर्चित उपन्यास परजारु ए अंशटी ग्रहण करा जायछि। मने रखंतु गोपीनाथ महांती को बहु चर्चित उपन्यास परजार ए होची एक खंडित अंश, एक एकांत छोट अंश। परजा उपन्यासटी इंग्राजी भाषा रे ओ अन्य भारतीय भाषा रे अनुदित होई बहु चर्चित होईछि। बहु चर्चित एथिरे बहु प्राचीन कंध परजा जातिर संस्कृति भाषा परंपरा जीवन शैली उपस्थापित होईछि। मन रखिबे एई वाक्यटी अछि बहु गुरुत्वपूर्ण। परजा उपन्यास रे ओडिशार तथा भारतर अन्यतम प्राचीन जनजाति कंध परजा संप्रदायर परंपरा संस्कृति चालीचलणी जीवन यापन शैली संपर्क रे अनपद्य कहानीटी रचित होईछि। एही उपन्यासटी बहु चर्चार परिसर को आइछि समग्र भारत वर्ष रे। या व्यतीत तांकर अन्य एक उपन्यास अछि कंध परजा मानक संपर्क रे ताहा होछि अमृतर संतान जहा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछि। यह व्यतिरके से तो अनेक उपन्यास लिखिछंती, अनेक गल्प लिखिछंती, अनेक रम्य रचना लिखिछंती, अनेक उपादेय प्रबंध लिखिछंती एवं निजर जीवनीवृत्त मध्य लिखिछंती। भाषा संपर्क रे कोई भाषा संपर्क रे मध्य तांकर 2-3टी पुस्तक रहिछि। सबुठ बड़ कथा हला माटी मोटाळ उपन्यास निमित्त से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। भारतर सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से माटी मोटाळ उपन्यास पाइछंती एवं अमृतर संतान निमित्त केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। सरसुपद रे कोन कहैछि आपन को मानकु बुझिया पई कोन असुविधा होछि तार मूल कारणटी होछि जे एथिरे गोटे विधिबद्ध कहानी नाही। एथिरे गोटे आरंभ और शेष नहीं, केवल किछि अंश रही जो थिरे गोटे कंध परिवार कथा कहउछि, गोटे कंध बा परजा
ଗାଁର କଥା କୁହାଉଛି, ଗୋଟେ ପରଜା ପରିବାରର କଥା କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ପରଜା ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା କୁହାହେଉଛି ଓ ଏହି ପରଜାମାନେ କିପରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଥିବ ଏବଂ କାହାଣୀଟିଏ ମନେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଶୈଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ 100% ଅର୍ଥାତ୍ 100କୁ 100 ରଖିପାରିବେ। 100କୁ 100 ରଖିପାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୈଳୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି 5 ମାର୍କ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି କି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ଜମା ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାକି ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିବ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିବେ ଓ ବାକି ତକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ରହିଛି ପାଠ ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଘରେ ଥାଇ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 100% ରଖିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପାଠଟି ପଢ଼ିବେ ଓ ପାଠ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବହି ଦେଖିକି ଲେଖିବେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଖାତା ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେଇ ପାଠରୁ। ତେଣୁ ପାଠ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଠଟି ରହିଛି ସରସୁପଦର ପାଠଟି ତାକୁ ଆପଣ 3-4 ଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରସୁପଦର ପାଠ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ବି କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେତକ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ସେତକ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ, ଆପଣ 100% ନମ୍ବର ରଖିବେ। ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବା ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 90% ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପରାଜିତ ହୋଇଯିବି। କାହିଁକି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି 5 ଧାଡ଼ିରେ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଭୁଲ ଟିକେ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବାକ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଇଠି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ 1-2ଟା ମାର୍କ ନମ୍ବର କମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯଥୋଚିତ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବେ, ପରୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ 100% ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ, ପାଠ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଠକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସରସୁପଦର କାହାଣୀକୁ ଯିବା। କାହାଣୀ ମୁଁ ନାହିଁ କହିଲି, କେବଳ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ପଡ଼େ, ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟି। ସେଇ ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟିର ପାଖରେ କୋଷେ ଦୂର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପଡ଼େ, ସେ ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ସରସୁପଦର। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଯେ ସରସୁପଦର କେଉଁଠି, ସରସୁପଦର କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ,
ସେଥିରେ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗାଁରେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି, 22 ଘର ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 22 ଘର ଅଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସରସୁପଦର ଗାଁରେ 22 ପରଜା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ। ନାୟକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ପରଜାତି ବା ଜନଜାତିରେ ନାୟକମାନେ, ଦିଶାରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର 2 ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଟିକ୍ରା ଜାନି, ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। 2 ଝିଅ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜିଲି ବିଲି ଝୋଲାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ସେଠି ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେପଟକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ, ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସଂସ୍କୃତି, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଝିଅମାନେ, ଘରର ବୋହୂମାନେ କ'ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରଜା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ, ସଂସ୍କୃତିରେ ଝିଅ ଦିଓଟି କାହିଁକି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଝିଅ ବୋହୂ ସେଠାରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପାଣି ଫେର ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜମାନ ବା ଗାରଡ଼ ବା ଅଧିକାରୀ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧରିଛି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ। ତେଣୁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର କେତେ କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେଇଠି ଦେଖାଇ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଜିଲିବିଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିରକିର ମାନେ ହସ ଖୁସି ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା କହିକି ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଚଟପଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେଇଠି ଭାର ବୋହି ସେଇ ଗାରଡ଼ର ବା ଜମାନର ବା ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀର ଜିନିଷପତ୍ର ଭାରରେ ବୋହି ସେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଟିଏ ଯାଉଛି, ସେ ଦେଖୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନଉନି। ଏ ଝିଅଟି ଦିଓଟି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁନି। ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ନ ଦେଖିଲା ପରି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାମାନ ଗାରଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରଜାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାକୁ ଅତି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜମାନ ଗାରଡ଼ ପହଞ୍ଚୁଛି କେଉଁଠି? ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବେ ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମାନର ରହିବାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଦେଉଛି, କିଏ ଛେଳି ଆଣି ଦେଉଛି, କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଆଣି ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଉପଢୌକନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ନିଜ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଉପଢୌକନ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି କିଏ? ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଯେଉଁ ମିନତି କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ, ସେ ମିନତି ଭିତରେ ରହିଛି ପରଜା ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ କହୁଛି ଜମାନ ଗାରଡ଼କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ଏବଂ କିଛି ଚାଷ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୋର 2 ପୁଅ, ସେମାନେ ବାହା ହେବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଘର କରିବେ। ସେମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ରହନ୍ତିନି। ଏ ହେଉଛି ପରଜା ସଂସ୍କୃତି। ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଘରେ ରହିବେନି, ସେମାନେ ନୂଆ ଘର ତିଆରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଚାଷବାସ କରିବେ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଗାଁର ନାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମାନ ଗାରଡ଼ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ତିଆରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କାଟିଦିଏ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।
से दंड जेल भी हो पारे, से दंड आर्थिक दंड भी हो पारे, ताहा से फरेस्ट अधिकारी बा जंगल अधिकारी उपरे निर्भर करुच्ची। तेणु केते श्रृंखलित जीवन से मैंने आईन में केते विश्वास करती ये कथा ये देखी दिखाई शुक्रजानी गाँव प्रधान गाँव नायक तथापि मिनती करुच्ची जंगल अधिकारी पाखे जे मते गछ काटियापाई और चाष जमी तैयारी करने अनुमति प्रदान करा। तेणु यह भितर गोटे जनजातिर संस्कृति जनजातिर आदर्श जनजातिर विचारबोध प्रकाशित होउछि एवं सी तापर तांकु राजी हो हाँ तू गछ काटबू चाष जमी तैयारी करू तो पुओ मैंने बड़ हो गले। तेणु यहीपरि भाव में अन्य समस्या सब आसूची तापर पुनर्बार से जंगल कथा कहुची जिले बिलेर गाधवा कथा कहुची हास परिहास कथा कहुची। तेणु केमती से बाग्दता हो किमिति टिकरा जानी क्या बाहब मनिया मांडिया जानी क्या बाहब बड़ भौणी जिली क्या बाहब ये सब भितर हसखुस कौटी होची ना से नदीर झरणा होची। तेणु ये एतिकी ही आमर सरसुपदर कहानी। तेणु गोटे गाँव गोटे परजा गाँव जो गाँव ना हूँ सरसुपदर जी जो गाँटी कोरापुट जिलार लक्ष्मीपुर पाखरे थिबा धर्मद्वार घाटी भितर अच्छी पहाड़ कंदीर अच्छी से ही पहाड़ कंदीर थिबा सरसुपदर गाँव 22टी परजा परिवार जीवन चित्र यही उपन्यास रे उपस्थापित होइछि एवं सरसुपदर तार एक छोट अंश विशेष। एथिरे कौनसी कहानी नहीं, एथिरे केवल गोटे दुईटी दिनर जीवन वृत्त बा जीवन यापन शैली एवं जो जमान आसे बा जो जंगल अधिकारी आसती तांकर प्रतिपत्ति एवं जो परजा माने बास कर जीवन शैली संपर्क रे आलोचना करा जायछि। एहा विशेष बुझिबार आवश्यकता रखे ना कहीं बंधुगण ना एथिरे जो प्रश्न गुड़िक आसो सबू गुड़िक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से उत्तर भी अच्छी हाँ ना आपण प्रश्नटी प्रथम प्रश्नटी केवल टिक चिन्ह मारे और अन्य प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे दुईटी बा अति बेसी 5-6टी धाड़ी में आपन को देवाई पड़ो। तेणु जदि आप पाठटी मन रखिए ताहले मु भावुची सबु प्रश्नर उत्तर आपन सठिक भाव में दे पारिबे एवं परीक्षा पूर्व आपन निश्चय से पाठरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर ठीक भाव में लेखंतु एवं अभ्यास करंतु ताहले आपन परीक्षा रे सफल हेबे। आशा करछि आपण मानकु ए भिडियोटी साहाय्य करिबो बुझिबारे परीक्षा रे भल नंबर रखिबारे। जदि आउ किछि आपण मानकर बुझिबार अछि बा आपण माने चाहुचंती जे यार प्रश्नोत्तर मु करी आपण मानकु देखाए दिए ताहले आपण माने दया करी ए कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। कमेंट बॉक्स रे जो परामर्श देबे बा जो अनुरोध करेंगे से अनुसार मु मोर परवर्ती अध्याय आपण मानकु आनिबी। आज पई एठी रहउछि। नमस्कार, धन्यवाद। जीवा पूर्व अनुरोध करी आपण मोर यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे शेयर करेंगे। रहउछि, धन्यवाद।